أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. नैनी दर्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत हूद पारा नंबर 12 रुको नंबर 10 आयत नंबर 112 13 14 15 सलोर आयातुन चैन आग वेले कीगी उस दिन मख की चैन आग द आगे कौमनो चिकमो नाफरमानी कड़ी और बिया अल्लाह जल्ल जलालुहु पाकपल गरिफ और सजा सरवनी वलो और दगा खलक अल्लाह जल्ल जलालुहु चैन आग हलाक करलो तो वज़दीन उरुस्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चैन आग हुक्म कई फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब माअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। पस तासु कायम से गई बराबर चैन आगो से गई संग चितास तो हुक्म करे शे वमन ताब माअक वला ततगौ और आग सोच चिकम तासु सरदी इन्नहु बिमा तामलून बसीर बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासु अमलुन तगोरी। मखी संग जैन आगा मुंगा यो दौरजी मख के दर्स की जैन आगा वेली वालो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरा मुबारक और सर मुबारक वक्तों की जैन आगा स्पिनवाले ज़ाहिर शुनो और ब्याद की सरच जैन आगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद के हम द बुढ़ावाली असर जैन आगा ज़ाहिर शो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो द मख की नई पर निस्बत नास्त पास्त की तकलीफ जैन आगा वालो नो सहाबी किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन व तौफर में अल्लाह रसूल सुबान चैन आगा बुढ़ावाली असर रालो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तौफर में शय्यबतनी हूदुन व अमसालिहा यौकिदे व अखवातिहा जो सूरत हूद और दागी चैन आगा दक शान दे सर पशांति जे कम सूरतुन दी दागी चैन आगा बीमार क्रम बुढ़ाई करलम नबी दे मुतालिक मंग वेलु दा कम आयात दे सूरत हूद की न यो मंग वेलु मौलाना हुसैन अली रहिमहुल्लाह मुतालिक शिदागोई वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा दगा यो आयात वनो और द्वयम चैन आगोई जमहूर मुफस्सिरीन ज़्यादातर हज़रात चैन आगोई दावे च फ़स्तक़िम कमा उमिरत दावलो ज़के इस्तिक़ामत में लेकेगी यौशे द अवल नवाखला तर द आखिर जे पोरे इंतहा पूरे बिल्कुल दुरुस्त सही सालिम कायम चैन आगा सातन नो दाहो के चरत जैन बेजान शीज़ हुई वस्पा नहीं पिलरी बल योशी जैन इंसान पे मेहनत वे के नो सागे मेहनत पर नतीजे की आगा बिल्कुल बराबर चैन आके देशी नो इंसान जिनागत जानदार दे दाग सरबिया चैन आगा दुनिया शे चैन आगा ज़रूरत न किसे लगी दली नो दिस बदे संग यौदम चैन आगा कायम उसीगी हालांकि अल्लाह पैगम्बर को कमाली दर्जे हो खो अल्तनाक़ी सरत चैन पदे आयात की सोई वल्लज़ीन चैन का वमन ताब माअका और चा चिस्ता सर तोबो बासनी ईमान रावड़े नुदी तो हम दक शांति दे इस्तिक़ामत हुक्म दे नो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़क परेशान हो कि दुवे दुमरा इस्तिक़ामत चने आगा संग इख्तियार है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन दल्ले ये दर्जे खलक वल दागोई खुद दगी पूरा चैन आगा नज़ारा पेश कर और टोल दुनिया ते चने आगे खुदल च सहाबा संग दे इस्तिक़ामत खलक वल दासी दे इस्तिक़ामत और दीन बाने कायम वलाड़ खलक वल दागोई चने आगा चाहता भाई ईमान दावत वर्को नो सब और ते कोनो मिसलना तस जमंग पशांति शे तासु ब कामयाब शे उस मंग चरत चाहते वेले शो अखपल कोर हम चाहते न शुएल च जमा पशांति शे तो बखशी नो दागोई दिस खलक वल इस्तिक़ामत कमाल दर्जे चैन आगे के पद और इस्तिक़ामत दालनु ही शेज़ दे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ाल रालो मुस्लिम शरीफ रिवायत मफ़हूम दे इदा अल्लाह पैगम्बर एमात चैन आगा सो के यौम वसियत व कही चागा बिल्कुल मुख्तसर इस्तासु नवरुस्त चैन आगा बल चाहता जमा ज़रूरत रानशी जामे दुम रही और मुख्तसर में चीज़ी पासान बाने चैन आगा याद कम
نبی رسول الله والسلام ورته فرمایله تو چې قل آمنت بالله ثم استقم تو ما د الله په ذات ایمان راوړی او بیا په دغه ایمان باندې قائم او دائم چې نو هغه اوسېږه یو خوا بل خوا چې نو هغه ما الیکېږه دیو جن حضرات صوفیای کرام چې نو هغه لیکلي دي وای الاستقامت فوق الف کرامه یو استقامت دا د زر کرامتون چې نو هغه افضل دی او دیو جن حضرات چې نو لیکلي وای کم سړی ته چې نو هغه په دین باندې استقامت نصیب شلو اگر کته د کرامت او غټ چې نو هغه سو ولایت نه خوانې نه خدا سړی چې نو هغه د خپل زمانه لوی ولی دی چې د دې نو هغه په دین اسلام باندې استقامت نصیب شو او د نو هغه د دین کار کې او استقامت سره د قضیه نو هغه پریدي نه مستقل په دغه باندې دی نو د سړی د خپل زمانه چې نو هغه ولید انه بما تعملون بصیر یقینا الله پاک چې نو تاسو په عملونو باندې نو هغه تاسو عملونو ته ګوري لیدون کړي دویم آیات کې الله جل جلاله فرمایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تاسو نه هغه مما الیکېږي آی کسانو ته چې ظالمان دي فتمسکم النار کنه تاسو ته به ورسي کې ور جهنم چې نو هغه سزا بمدا کی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا دینا مراد چې نو هغه څوک دي حضرات چې نو هغه لیکلي دي مختلف قولونه دینا مراد چې نو هغه کافر هم دي دینا مراد فاسق او فاجر هم دی او دینا مراد هر هغه کس چې هغه بې دینه کاغه د پالټۍ په حیثیت سره کداغه د جماعت په حیثیت سره او کداغه د افراد په حیثیت سره نو الله وی دغه طرف ته تاسو ممایل کېږئ کنه تاسو بجنه نو هغه د جهنم اور چې نو هغه به مبسکی جهنم چې نو هغه به مستحق جوړ شي نو اوس دغه میلان نو بیا حضرات چې نو هغه دغه میلان د زړه په محبت سره هم کوي په ظاهر ناست فاست سره چې نو هغه هم کوي او دغه شانتي داغوی عقاید چې نو کم عقاید باطله دي نو داغي باندې هم عمل نه کوي دغه نه هم ځان ساتي ولی کچرته په دغه وچلې دی نو دغه په نتیجه کې به تاسو د خدای په غریف کې چې نو هغه براشي او سبب مو بیا الله رب العزت ته چې نو هغه به جواب دی دیو جنادی سے مبارکه کې هم راضي وای چې نو المرء اعلی دین خلیله سړی چې چا سره تعلق ساتي د خپل مرګري په دین باندې نو فل ينظر مې يخالله نو تاسو وګورئ چې تاسو خپل خلیل دوست څوک جوړوي نو مخکې خدا د عقیده د نظریات د چې نو هغه خو ګوره کنه چې د عقیده او د نظریې په حیثیت سره چې نو هغه څنګه دی د سره خو خپل تعلق خپل مرسته خپل ډله دا ټول هر څه جوړوم خو آی چې نو عقیده په اعتبار سره دی څنګه دی دیو جن حضرات لیکلی مخکې چې نو هغه غالبا چې نو هغه حضرت موافق رحمه الله چې نو هغه نوم باندې ذکر کړی دی وی دا هغه یو پیره په مانځ کې ولاړو نو چې په مانځ کې ولاړو امام دا آیات وی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار نو هغه بیهوش شو ورتاو شو دغه هغه ته خدای مفهوم دا غي هر څه معلوم ول نو چې کله بیا سو وخت بعد چې نو هغه اوش کړانو نو خلق ورته د پوسو کو چې سمجه چې تاسو نو هغه بیهوش شولای نو هغه الله وی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا چې کم کسان ظالمان دي فاسقان دي فاجران دي نو تاسو دې سره صرف میلان مکوئ دې ته مایل کېږئ ما دوسره تعلق ما جوړوئ کنه تاسو به د جهنم مستحق شئ نو زما ذهن دې ته لاړو چې کم زړی په خپله په ذات خود چې نو هغه ظالم وي دې فاسق وي دې فاجر وي دې ګناهي چې د ده به څه حالت وي نو ما چې څنګه دغه استهزار راته وشولو ما کې بیا تاب چې نو هغه پاتې نه شول او زه بېهوشه شوم وما لكم من دون الله من اولیاء نشته استاس د پاره د الله نه ما سوا څوک چې نو هغه دوستان ثم لا تنصرون بیا به تاسو مدد ونه کړی شي یو رفاقت دی یو نصرت دی نو اول الله وي تاسو د پاره رفاقت والا به هم څوک نه دغه بعضی خلک اکثر وای مرګره میرا سره خو یاره مرګره می بخوند وختم دغه زوی پنی ملار کې پرې خودم یا التمات مصیبت رالو یاره سره د خلکو جن هغه جنگ او غیمه شونو دیرانه رالو نو الله وی نصرت خو غټه خبره ده مالکم من دون الله استاذ بار بد الله نه ما سوا من اولیاء سوک رفاقت به هم نه نو چې رفاقت مرګستیا والا نشته نو مدد بچي نو اغستا سو اكيد دغه جلاول مرګره پکاري بیا د مرګري په کې پیدا کېدو نو اورستو بیا د مدد او د مدد چینو هغه خبر راځي نو الله وی ګوره په ورځ د اخرت ما بیا بستا سو نه سوک مددگار نه به مرګري وي او نه به مجنو هغه مددگار وي واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل
الله وی قائم کوي مانځله چې دی نو هغه تاسو په څه کې په دواړو حصو چې دی نو هغه د ورځې کې وزلفا من اللیل او په څه حصه چې دی نو هغه د شپې کې ان الحسنات یذهبن السیئات بېشکه نیکۍ چې نو هغه لرې کوي بدۍ لره. نو دې کې نو هغه شان موضوع متعلق لیکلی دي وی چې نو هغه ترمذی شریف چې نو هغه روایت نه دا کتاب چې نو هغه تفسیر کې دغه ذکر کړي مفهوم دا دی یو سړی چې نو هغه وخزه و د هغې کجورې اخیستلې نو چې کله کجورې اخیستلې نو هغه راله نو هلته یو کس ولو سړی صحابي و نو هغه رالو نو هغه ورته راشي زموږ کور کې چې نو هغه کجورې پرتې دي نو هغه چې کله څنګه ځي نو هغه کور ته ورسره لاړ نو د هغه ورته ځي نو هغه اشتها پیدا شوه نو چې اشتها پیدا شوله نو دی ځان ته رانږدې کړو ښکلې کړله نو چې څنګه یې ښکلې کړه نو دقه شان ډایرک ورته د الله رب العزت استهزار چې نو هغه وشو چې دا خو ما ګناه وکړلو. هغه ځای نه چې نو هغه په منډه رالو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له یعنې نو معنا چې نو هغه امیر المؤمنین زمانه دقه شان چل وشو هغه ورته چې خدای د باندې پرده چولې په ځان پرده واچو دی لاړو بیچ نه نو زړه کې بېچین و بیا رالو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له هغوی ورته هم دقه شانتي وي چې الله د باندې پرده واچوله په ځان پرده واچو دی بیا بېچین و بیا رالو نبي علیه الصلاة وسلام له نبی علیه الصلاة وسلام لرالو نبی علیه الصلاة وسلام ته خپله خبر وکړه چې د الله رسول ما نه خو دقه شان چل وشو ابوالیسر چې نو هغه د دې صحابي نوم نو چې کله داسې وشو نبی علیه الصلاة وسلام ورته زه صحیح شوله 2 رکعته مونځ وکړه اوس په مانځه ټایم شي مونځ وکړئ مونږ سره چې نو هغه ګناه معاف کېږي الله به ستا دا ګناه معاف کړي. اوس دې ځای کې دا یو خبره په ذهن کې لازمي چې نو هغه یاد دی صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا چې نو هغه د نتیجې په اعتبار سره تمام صحابه چې نو هغه دا محفوظ دي دوی باندې د قبر سزا د آخرت سزا د جهنم سزا جهنم تتلل دا نشتی معصوم نه دي محفوظ دي. الله رب العزت دا غوی ته اعلان د رضا چې نو هغه کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله پیغمبر چې نو هغه اصحاب چې نو هغه کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم دا صرف د دې ځای سره نشته خو د دې وضاحت په دغه وجه کوم چرته صحابه ته په زړه کې چې نو دماغ کې سوچ کې هم چرته چې نو هغه غلط نظر را نشي کنه د ایمان د زوال چې نو هغه سبب دی ځکه الله صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین معیار حق جوړ کړی دی معیار ایمانی جوړ کړی. الله وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا که تاسو د دې صحابه په شانتي ایمان راوړو نو تاسو به په هدایت شي. اوس د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا واقع ولی صادر شي کله د زنا په باب کې کله د شراب په باب کې کله چې اوس مونږ وې د قشان د چاله ټچ کولو په باب کې کله د غلا په باب کې نو قرآن الله رب العزت چې موږ تعالی دا کم دین را کړی نو دا دین کامل او مکمل دین دی دا به د قیامت ته سبا پوری نو چې قیامت د سبا پوری وي او بیا داسې یو کار شوی وي نو د هغې علاج د هغې سزا د هغې کفاره به څه وه نو د دې وجې نه الله رب العزت هغه کار د صحابو د لاس نه چې نو هغه ظاهر کړی بیا چې د کم صحابي څومره مقام و د هغه نه د هغې په قدر شي کم چې لوی جلیل القدر ام چې نو هغه صحابه ولو نو د هغوی نه هم داسې کار نه دی شوی کم چې د هغوی کې د صحابو کې د ادنا درجې چې نو هغه صحابي نو د هغه دا کار شي خو توبه یې څنګه وباسلي الله پیغمبر د هغوی د توبې تذکره کړې ده وایي که چېرته د دوی دا توبه په ټوله مدینې والا باندې چې نو تقسیم شي ټول به وبخلی شي کله راځي وایي چې نو هغه که د دوی دا توبه زما په امت باندې چې نو هغه تقسیم شي نو نیم په نیمه امت چې نو هغه به زما وبخلی شي نو دا صحابو کمال ایمان ولو نو د هغوی په باره کې چېرته ذهن کې سره نه شي نو ځکه وایي ان الحسنات یذهبن السیئات کله چې انسان نیکی وکړي نو دغه نیکی د انسان ګناهونه خود به خود چې نو هغه ختمی خو دې کې یاد ساتئ چې د علماو تحقیق دا دی چې د اعمال صالحه سره چې کم ګناهونه معاف کیږي نو دا ګناه صغیره دی ګناه کبیره چې نو هغه پې نه معاف کیږي ګناه کبیره دپاره توبه چې نو هغه شرط ده ذلک ذکرا للذاکرین الله وایي دا نصیحت دی د نصیحت قبلونکو دپاره واصبر فإن الله لا یضیع الله چې نو هغه وایي صبر کوئ فإن الله بېشک الله پاک لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکي کوونکو صبر ست ویلی کېږي نو صبر چې نو هغه دریو معنو باندې راځي الصبر علی الطاعه په طاعت او په اعمال صالحه باندې قائم او دائم اوسېږئ نو دې ته ویلی کېږي صبر نو ځکه الله پاک وایي وصبر صبر کوئ یعنی په طاعت او په نیکۍ باندې قائم او دائم اوسېږئ داسې نه چې یو ټایم د یو عمل وکړو یو عبادت چې نو هغه دې وکړلو یا چېرته په چانس کې را خطا شو یو کار دې وکړو سبا چې خپل کار به کوي نه
صبر چې نو هغه دادې په دې به قایم په نیکۍ به کار وځي او دغه شان چې نو صبر عن المعصیت د ګناه د کار نه خپل ځان همیشه د پاره چې نو هغه د ګناه نه خپل ځان ساتل دې ته چې نو هغه ویل کېږي صبر. نو ځکه الله وی واصبر فإن الله لا يضيع، الله رب العزت نه ضایع کوي اجر المحسنین د نیکانو چې نو هغه اجر. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فاستقیم پس قائم اوسېږه تو کما لکه څنګه چې امرت تا ته حکم شوی دی ومن او هغه چا ته تاب چې توبه یې کړله معک تا سره ولا تطغوا او د حد نه مه تېروځئ انه بما تعملون بصیر بېشک هغه تاسو ته ګوري تاسو چې څه کوئ عملونه په هغې باندې ګوري ولا ترکنو او مه مایلېږئ تاسو الی الذین هغې کسانو ته ظلمو چې کم ظالمان دي فتمسکم النار نو پس وبرسیږي تاسو ته اور وما لکم او نشته تاسو د پاره من دون الله د الله نه سوا من اولیاء څوک دوستان ثم لا تنصرون بیا بس تاسو مدد ونشي. واقم الصلاة او قائم کوي منځ طرفي النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې وزلفا من الليل او پس حصه د شپې کې ان الحسنات بشک نیکیان یذهبن السیئات اغل لري بدیانی ذالک ذکر دا نصیحت دی للذاکرین د نصیحت قبل انکو د پارا واصبر صبر کو فإن الله بشک الله تعالی لا یضيع نضایع اجر المحسنین اجر د نیکی کونکو.